for this exam. 32,000 have appeared for this examination. దీని కూడా ఆల్మోస్ట్ 92.53% రిజల్ట్ ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు ఐసెట్ టాప్ ర్యాంకర్స్ నేను ఐ విల్ అనౌన్స్ ది నేమ్స్. ఐసెట్ 2021 conducted by Andhra University, Visakhapatnam. So the first rank goes to Malapalli Ramakrishna. He is from Srikakulam. And second rank Bandi Lokesh. He is from Anantapur. Third rank Tenella Venkatesh. He is from Vizianagaram. Fourth rank Alli Likith from Chittoor district. Fifth rank Sheikh Samiullah. He is also again from Chittoor district. Sixth rank Channam Sai Manikanta Kumar. He is from Guntur district. And seventh rank NJT Vaishnavi from Chittoor district. Eighth rank Sandu Somasekar, Prakasham district. Ninth rank Beti Sai Fani Surendra, Visakhapatnam. And 10th rank Karanam Chandana. She is from Chittoor. So I think in all Chittoor has bagged almost four ranks, four state ranks in the top 10. And then top 10 lo iddaru balikalu unnaru, ammayilu unnaru. And then this is all about ISET ranking. తర్వాత ఈ రిజల్ట్స్ యొక్క కీ కూడా ఐసెట్ కీ కూడా విడుదల చేస్తాం. ఐ థింక్ దట్ పెన్ డ్రైవ్ కూడా అందరికీ ఆ సిడీలో ఐ థింక్ వినాయకన్న సిడీలో వచ్చిందా సార్? అయితే ఇద్దరు రెండింటికి ఒకే పాస్వర్డ్ సార్, మనం ఫైనల్ అయితే పాస్వర్డ్ రెండింటికి ఒకటే ఉంది, ఫైనల్గా ఇస్తాం. పెన్ డ్రైవ్లు ఇచ్చేస్తాం, సిడీలు ఇచ్చేస్తాం. రైట్. దెన్ కమింగ్ టు ఈసెట్. సో ఈసెట్ కూడా ఇది 19 సెప్టెంబర్ ఈ యొక్క పరీక్ష నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. సో అక్టోబర్ 1 11 డేస్లో మనం ఈ పరీక్షను పూర్తి చేసుకొని రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. నియర్లీ 32,318 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అపియర్డ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. 32,318 మంది పరీక్ష తీసుకుంటే 29,904 మంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ 92.53% హ్యావ్ క్లియర్డ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ పాస్ పర్సెంటేజ్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసి ఐ థింక్ it is less by 4%. Last year 96% have cleared the exam. This year it is 92.53%. And then when it comes to the boys and girls, so out of 25,370 boys who have appeared, 23,431 boys have cleared this examination, and the pass percentage is 92.36%. Similarly, girls, out of 6,948 girls who have appeared for this exam, 6,473 students have cleared this examination, and the pass percentage is 93.16%. So ఇది ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ దీనికి కూడా నార్మలైజేషన్ కానివ్వండి, కీ కానివ్వండి, అన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా పారదర్శకంగా కీ పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఆల్మోస్ట్ 390 అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడం జరిగింది. 390లో ఓన్లీ 30 అబ్జెక్షన్స్ వర్ యాక్సెప్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 1,700 క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇంకా ర్యాంక్స్కి వస్తే ఐ థింక్ బ్రాంచ్ వైజ్ నేను ఐ విల్ అనౌన్స్ ది ర్యాంక్స్, టాప్ 10 ర్యాంక్స్, స్టార్టింగ్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొప్పిశెట్టి శ్రీ అచ్యుత మణికంఠేశ్వరరావు, విశాఖపట్నం. సెకండ్ ర్యాంక్ మన్యం శ్రీదేవి, ఈస్ట్ గోదావరి. థర్డ్ ర్యాంక్ వల్లభనేని హర్షిత్ కృష్ణ సాయి చౌదరి, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఉప్పల కీర్తి, విశాఖపట్నం. ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ కిమ్మడిశెట్టి ప్రేమ్చంద్,
Prakasham district. 6th rank Nimmanapalli Harika from Chittoor district. 7th rank Korra Maunika from Krishna district. 8th rank Nusyaku Vaishnavi from Kurnool district. 9th rank Bokka Suresh from Krishna district. 10th rank Kali Kishore Kumar Rao from Kadapa, YSR district. This is about computer science. And then electronics and communication engineering. First rank goes to Gandham Lalita Devi from East Godavari. Second rank Repanna Arvind from YSR district, Kadapa. Third rank S. Kameshwar Rao, Chittoor. Fourth rank Syed Arshia from YSR Kadapa. Fifth rank Vadlamani Lalita Sravanti from Visakhapatnam. Sixth rank Manepalli Lari Jai Sai from Krishna district. Seventh rank Dodda Somasekar from Chittoor. Eighth rank Chukkala Chaitanya from Visakhapatnam. Ninth rank Chodipilli Ajay from West Godavari. 10th rank Narala Venkata Nagavardhan, East Godavari. And then electrical and electronics engineering stream nunchi top 10 ranks. First rank goes to Kosuru Venkatavardhan from Visakhapatnam. Second rank Kalimireddy Yugandhar from Visakhapatnam. Third rank Sai Chandra Reddy Kadipikunda from Warangal, Telangana. Fourth rank Korrapati Lokesh from Nellore, KSR district. Fifth rank Porala Maunika from Anantapur. Sixth rank Malladi Sai Sahit Reddy from East Godavari. Seventh rank Udumudi Mohan Raju from West Godavari. Eighth rank Pukkaluru Sweta, Kurnool district, Nandyal. Ninth rank Nakkala Pawan Kumar, Anantapur. 10th rank Yerra Naveen from West Godavari. Civil engineering. First rank Panasa Sai Kumar, Telangana, Peddapalli. Second rank Samudrala Jitendra Kumar, Visakhapatnam. Third rank Sheikh Jasmine from Prakasham district. Fourth rank Siddhagam Veerabhadra Rao, East Godavari. Fifth rank Uppu Ravi Kumar, SPSR Nellore district. Sixth rank Ganda Rushita, Kurnool district. Seventh rank Malekar Snigdha from Anantapur district. Eighth rank Kagita Hema, Krishna district. Ninth rank Jonavaram Sivarami Reddy, YSR Kadapa. 10th rank Titti Sai Kumar, Visakhapatnam. Mechanical engineering. First rank Talabattula Mannikeshwar Rao from Visakhapatnam. Second rank Marapatla Dinesh, West Godavari. Third rank Sadhu Satyanarayana, Srikakulam. Fourth rank Saripilli Jayant Kumar, Visakhapatnam. Fifth rank Duvana Teja, Visakhapatnam. Sixth rank Pasupuleti Lokesh from Chittoor. Seventh rank Kuppili Harish
విశాఖపట్నం. 8th ర్యాంక్ గండేపల్లి వెంకట్రావు, విశాఖపట్నం. 9th ర్యాంక్ కట్టా కుమార్ మార్కండేయులు, ఈస్ట్ గోదావరి. 10th ర్యాంక్ కంద్రీగుల వంశీకృష్ణ, విశాఖపట్నం. So these are the top 10 ranks of all the branches. So we got ర్యాంక్స్ అండ్ ఎక్కువ వైజాగ్ నుంచి. మా చైర్పర్సన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వైజాగ్ అండ్ దెన్ చిత్తూరు కూడా వచ్చాయని చెప్పి. బట్ హవెవర్ మిగిలిన కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేసి ఎడ్ సెట్ ఒకటి, లా సెట్ ఒకటి, ఈ 2 కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకు పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. త్వరలోనే ఈ ఎడ్ సెట్, లా సెట్కి సంబంధించినటువంటి పరీక్ష ఫలితాలు కూడా విడుదల చేస్తాం. ఇక కొత్తగా పీజీ సెట్ మరి ఆర్ సెట్ అని ఈ ప్యాటర్న్స్ ఈ సంవత్సరం నుంచి మార్చడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గతంలో పీజీ సెట్స్ మనం చూసాం. ప్రతి యూనివర్సిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ పీజీ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరికి వాళ్ళు, ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటున్న పరిస్థితి మనం చూసాం. దీని ద్వారా యాక్చువల్గా విద్యార్థులకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్న పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గమనించింది. ఎందుకంటే ఈ నాన్ లోకల్ కోటా అయినా లోకల్ కోటా అయినా కూడా ఈ కోర్సెస్ కరికులం కూడా ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ. కాబట్టి సేమ్ కోర్స్ ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ may be more sort of curve when compared to other universities. Similarly, some universities have got very good curriculum and then very good faculty, and then their placements also very high when compared to the same courses being offered in other universities. So ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఈ పీజీ సెట్ మోర్ దెన్ 1 యూనివర్సిటీలో రాయాలని చెప్పి మరి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే there is no common entrance test for all the పీజీ కోర్సెస్. ఈసారి ఆ అనామలీని గుర్తించి యాప్షి మరి ఈసారి పీజీ సెట్ను ఒకే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్గా, అంటే ఏ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయినా కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ కోర్స్ అయినా కూడా ఈ పరీక్ష ద్వారానే ఒక పీజీ సెట్ ద్వారా వచ్చిన ర్యాంక్ ద్వారా అన్ని యూనివర్సిటీస్లో దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని అడ్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఈ సంవత్సరం నుంచి మరి ఒక ప్రాసెస్ను స్టార్ట్ చేసి ఒక ప్రొసీజర్ను నెలకొల్పడం జరిగింది. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పీజీ సెట్ ర్యాంకింగ్ అడ్మిషన్ వుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఆల్ ది యూనివర్సిటీస్. కాబట్టి స్టూడెంట్స్కు చాలా వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది దీని ద్వారా. సిమిలర్లీ ఈ ఆర్ సెట్ అనేది రీసెర్చ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్, ఈ ఆర్ సెట్ కూడా రీసెర్చ్ మరి చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కూడా చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తూ ఈ సంవత్సరం నుంచి ఆర్ సెట్ను కూడా ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ కింద, ఒక కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కింద, ఒకే పరీక్ష కింద మరి విద్యార్థులు రాయడానికి వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ ది 2 న్యూ మరి మోడిఫికేషన్స్ విచ్ వర్ అండర్టేకెన్ బై అప్షి. మరి ప్రభుత్వం ఈ 2 మరి టెస్టుల్ని విద్యార్థులకు చాలా సులభతరం చేసే విధంగా మరి నిర్వహించడానికి మరి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నోటిఫికేషన్ డేట్ కూడా మరి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఆల్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ నోట్ దట్ మీరు ఇదివరకు లాగా పీజీ సెట్ అంటే యూనివర్సిటీ వైజ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పి ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ నోటిఫికేషన్. You will not get any other notification from any other universities as far as PG set is concerned. So PG set will be the only one notification for which actually admission will be carried out for all the PG courses in all the universities, and the students will apply only for this one common entrance test. Similarly for R set kuda gatanlo chaala ibbandulu padaru. మరి ఈరోజు అవన్నీ గుర్తించి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క సంస్కరణలు ఏవైతే మనం టేకప్ చేస్తున్నామో అందులో భాగంగానే ఈ ఒక విద్యార్థులకు సులభమైన ఒక వెసులుబాటు కల్పించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ను మరి సులభతరం చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ విల్ బి కంప్లీటింగ్ ఇన్ వీక్ ఆర్ 10 days time, and maybe in second week of October class work would be commencing also. Immediately after Dasara. సో దసరా వెకేషన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మరి క్లాస్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆల్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా we have already given instructions to them.
సో వితౌట్ మచ్ లాస్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం మరి ఈ యొక్క విద్యా సంవత్సరాన్ని కోవిడ్-19 ప్రోటోకాల్స్ పూర్తిగా ఫాలో చేస్తూ థర్డ్ వేవ్ ఉందనే ఒక ఫియర్ ఉన్న నేపథ్యంలో మరి ఇంకా జాగ్రత్తగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి మరి ఆదేశాలని పాటిస్తూ ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో మరి తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ యొక్క మార్పులు ఈ యొక్క సంస్కరణలు ఈ యొక్క బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ అమలు చేసే దిశలో మరి ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీస్ వైస్ ఛాన్సలర్స్కు మరి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది వైస్ ఛాన్సలర్స్ అండ్ ది యూనివర్సిటీ అఫీషియల్స్ ఆల్సో అండ్ గత సంవత్సరం మరి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డిగ్రీ కాలేజెస్కు డిగ్రీ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి అడ్మిషన్స్ మంచి ఫలితాలు ఇచ్చిందనే సంగతి కూడా మరి తల్లిదండ్రులందరూ ఐ థింక్ దే వుడ్ అగ్రీ విత్ మీ. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ కూడా ఐ థింక్ దే వుడ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ పాటించకుండా ఈ ఫీజులు మరి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా మరి బాధేస్తూ మరి ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్యను బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి అందించలేని పరిస్థితులు మనం చూసాం. గత ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సంస్కరణలు మరి చేస్తూ ఈ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ బహుశా ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో వేర్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ను చేయడం వలన ఆల్మోస్ట్ 85 to 90% of the students, both from SC, ST, BCs, they could get admission, which was otherwise not possible at all. So, దీనికి అడ్డుపడుతూ పూర్తిగా విద్యని వ్యాపారం చేసే దిశలో ముఖ్యంగా ఈ వ్యాపార కోణంలో ఈ ప్రైవేటు యాజమాన్యాలకు ఉన్నత విద్యను ధారాదత్తం చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకసారి గమనించాలి. వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే అంటారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఆయన యొక్క భావజాలం ఏదైతే ఉందో పేదరికం విద్యకు అడ్డు కాకూడదు, ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య వ్యాపారం కాకూడదు, విద్య ద్వారానే మరి ఈరోజు సమాజాభివృద్ధి జరుగుతుంది, విద్య మీద పెట్టే ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది భావితరాల భవిష్యత్తుకు పెట్టే మరి ఒక పెట్టుబడి అనే ఒక ఆలోచన విధానం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మస్తిష్కం నుంచి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ దానికి అనుగుణంగా చాలా సంస్కరణలు చేయడం జరిగింది గత 2.5 సంవత్సరాల కాలంలో. వీటిని మరి అమల్లో చేస్తూ వీటి ఫలాల్ని మరి మనం ఆస్వాదించడానికి ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ పూర్తిగా ఈ ఉన్నత విద్యను సంస్కరించే దిశలో మరి ఒక నూతన ఒరవడికి మరి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టా ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. I congratulate all the conveners of ESET and ISET and the vice chancellors and all the faculty and the staff who are involved in conducting this examination smoothly without any controversy and announcing the results in a record time. CDs.